السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع القدر. وقال الشيخ بن باديس رحمه الله: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، بمعنى أن الحاجة اللي راح مقدرها لك رب العالمين غادي انت لما تدير الأسباب تاعها تلقاها سهلة. أما الحاجة اللي ما قدرها لكش مهما درت من الأسباب غادي تلقاها معسرة، تلقاها واعرة، تلقى البيبان بالعين لأنها غير مقدرة. قال الشيخ: الشرع معلوم لنا وضعه الله لنسير أو لنسير عليه أعمالنا، والقدر مغيب عنا أمرنا الله بالإيمان به لأنه من مقتضى كمال العلم والإرادة من صفات ربنا. يعني أن الإنسان ما يقدرش يدير الذنوب والمعاصي ومن بعد يقول مكتوب هذا هو القدر. لا، لأن القدر أنت قبل ما تدير هذه المعصية ما على بالكش به، مالكش عارف وش كاين في القدر. القدر سر الله، وش كتب لك رب العالمين في اللوح المحفوظ أنت ما على بالكش به، غائب عنك، هذا من علم الغيب. بصح كاين حاجة رب العالمين علمها لنا نعرفوها مليح مليح، وهي الواجبات والمحرمات. رب العالمين أعطانا أوامر وأعطانا نواهي، مش تدير النواهي والمحرمات ومن بعد تقول مكتوب. لا، إذن لازم الإنسان يتمشى على الشرع، يدير الواجب ويترك المحرم وما يتسببش بالقدر والمكتوب. القدر والمكتوب حاجة واحدة أخرى. عليها قال الشيخ: والقدر مغيب عنا، احنا ما نعرفوهش، غيب هذا. أمرنا الله بالإيمان به، رب العالمين ما قال لكش تسبب به، وإنما قال لك أمن به القدر هذا. فالقدر في دائرة الاعتقاد والشرع في دائرة العمل. عليكم السلام. إذن المكتوب اللي احنا نسموه المكتوب واللي اسمه الشرعي هو القدر. القدر اللي احنا نسموه المكتوب هذا داخل في الاعتقاد، داخل في الأمور اللي لازمنا نأمنوا بهم. وأما الأعمال تاعنا لازمها تكون موافقة للشرع. الأعمال تاعنا لازمها تكون موافقة للشرع. كي تجي تدير حاجة لازمك تفكر ربي واش أمرني واش نهاني، واش ندير واش ما نديرش. أما القدر ما قالكش دير ولا ما تديرش بالنسبة للقدر، القدر قالك أمن به فقط. هذه هي، لازم الإنسان يفرق بين الاعتقاد وبين العمل. وعلينا أن نعمل بشرع الله ونتوسل إلى المسببات المشروعة بأسبابها، ونؤمن بسبق قدر الله تعالى، فلا يكون إلا ما قدره منها. فمن سبقت له السعادة يسر لأسبابها، ومن سبقت له الشقاوة يسر لأسبابها. وقاع هذا الكلام راجع إلى العنوان الأول اللي هو كل ميسر لما خلق له. هذا في الحقيقة حديث، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
لما قالوا له الصحابة قالوا له مادام كل شيء مكتوب احنا علاه نعمله، علاه نديروا الواجبات وعلاه نتركوا المحرمات؟ جاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا فإنه كل ميسر لما خلق له. بمعنى بالهضرة تاعنا ولا اللهجة تاعنا، دير الحاجة المليحة وتسبب فيها، وإلا كتبها لك رب العالمين غادي ربي يسهلها لك. ثم انت احنا ما كنا دخلنا في القدر، وإنما احنا دخلنا في الشرع. الشيء اللي أمرنا به رب العالمين نديروه، واللي حرمه علينا نتركوه، ورب العالمين يسهل الأمور اللي راها مقدرة. إذن الشرع واضح، الواجبات والمحرمات واضحة، والله أمرنا أن نعمل بالشرع. أما القدر فهو غيب لا يعلمه إلا الله، ونحن نؤمن به لأنه من كمال علم الله وحكمته. لذلك المطلوب من الإنسان أن يعمل بالأسباب المشروعة ويطيع الله، لا أن يحتج بالقدر ويترك العمل. مش يترك الصلاة ويترك الطاعة ويدخلها غير كفريات ومعاصي ويقول قدر مكتوب، لا. فكل إنسان ييسر للطريق الذي يسلكه، فمن اختار طريق الخير وأخذ بأسبابه يسره الله له. الإنسان يحسن الظن بالله، كما قال تعالى في الحديث القدسي، قال أنا عند ظن عبدي بي. يعني رب العالمين قال أنا نعامل العبد على حساب الظن تاعه فيا. إلا كنا احنا نحسن الظن بالله ويقول الإنسان يعني في قلبه رب العالمين غادي يسهل لي الخير، رب العالمين غادي يسهل لك الخير. بصح إلا أنت أسأت الظن بالله وبديت تتوسوس وتقول رب العالمين ما غاديش يسهل لي وغادي يبلع علي البيبان وغادي وغادي وغادي، فعلا حقيقة غادي رب العالمين يبلع عليك البيبان. أنا عند ظن عبدي بي، بمعنى أنا نتعامل مع العبد على حسب الشيء اللي راه يفكر فيه، على حسب الظن تاعه فيا. هذا معنى الحديث. إذن الإنسان يتسبب، يدير الأسباب، أسباب الخير، ويحسن الظن بالله، ويحط في راسه بأن رب العالمين غادي يسهل له الخير. أما أنه يدير الشر ويقول له ودي مكتوب وخلاص، هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله. Donc je disais, ou plutôt Cheikh Ibn Badis nous dit dans son livre, toujours dans le chapitre du destin, il dit chacun est facilité vers ce pourquoi il a été créé. Et cette phrase, elle résume tout ce qu'on va voir après. En vérité, cette phrase, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les sahaba lui ont dit, ô messager d'Allah, si tout est écrit, pourquoi on œuvre? Pourquoi on fait les obligations? Pourquoi on délaisse le haram? Pourquoi tous les jours on se combat si tout est écrit? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une réponse courte mais claire pour quiconque la comprend. Il a dit, œuvrez parce que vous serez facilité dans ce qui vous a été prédestiné. Il n'a pas dit œuvrez en fonction du destin. Non, il a dit vous œuvrez et chaque chose que vous essayez d'atteindre, si elle est écrite pour vous, vous allez l'atteindre facilement. Allah il va vous la faciliter. Par contre, si elle n'est pas écrite pour vous, Allah il va vous mettre des embûches jusqu'à ce que vous compreniez que finalement ça ne fait pas partie de ton destin. Khalas, laisse tomber. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites les causes, œuvrez, et sachez que chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. C'est pour ça qu'on fait l'istikhara, la prière de consultation. Et on dit, oh Allah, si ça c'est un bien pour moi, facilite. Si c'est un mal pour moi, repousse-le de moi. Et donne-moi le bien ailleurs. C'est par rapport à ça. Et aussi, Allah Azza wa Jal dit dans un hadith divin, je me comporte avec vous
en fonction de votre opinion de moi. Donc, nous, on doit faire les causes du bien en se disant, Allah va me faciliter ce bien-là. Et de cette manière, tu vas parvenir au bien. Mais de s'adonner au péché et de dire c'est le destin, ça c'est pas une bonne opinion d'Allah. Ça c'est une mauvaise opinion d'Allah dès le départ. Comment veux-tu y arriver comme ça? Pas y arriver comme ça. Donc, le titre de ce passage, c'est le hadith. Chacun est facilité vers ce pourquoi il a été créé. C'est pour ça que parfois, tu t'acharnes sur une chose, mais tu n'y arrives pas. Tu as tout essayé. C'est pour ça qu'il faut dire, comme le prophète nous a appris, Qaddar Allah, ça y est, c'est tout, c'est le destin. Allah il a prédestiné et il fait ce qu'il veut. Ça s'arrête là. Et parfois, subhanallah, tu fais 2-3 causes, hop, il y a tout qui aboutit. Ça se déroule devant toi. À peine tu appuies, à peine tu engages les démarches, que toutes les portes s'ouvrent. Ça veut dire quoi? Que c'est prédestiné pour toi. Tout simplement. Donc, Cheikh Ben Badis nous dit, la législation d'Allah, donc quand on dit législation, on vise par là ordre et interdit. Sharia, la législation d'Allah, c'est ordre et interdit. Et c'est ça qui nous concerne, nous. Le destin, on y croit, point. Allah a prédestiné, point. Ça fait... Le destin, il doit prendre la place où il doit occuper uniquement le tiroir croyance en nous. C'est tout. On n'a pas accès. C'est le secret d'Allah. Donc le destin, on y croit, c'est tout. Par contre, ce qui nous concerne et ce à quoi on doit regarder avant d'agir, c'est pas le destin. Quand tu cherches à faire une chose, que ce soit une obéissance ou un péché, tu ne dois pas te demander est-ce que c'est dans le destin. Parce que le destin, tu n'as pas accès. Tu dois plutôt te demander que me dit la charia, la législation d'Allah là-dessus. Est-ce que c'est permis, interdit, obligatoire, recommandé, détestable? Qu'est-ce qu'il a dit Allah là-dessus? C'est ça qui nous intéresse, nous, dans notre vie de tous les jours. Mais le destin, c'est pas nos affaires. On n'a pas accès. On ne découvrira le contenu du destin qu'après que les choses se soient concrétisées. Donc le cheikh nous dit, la législation d'Allah, donc ordre et interdit. La législation d'Allah nous est connue. Ça, Allah, c'est dans le Coran ou Sunna, on sait ce qu'Allah nous demande et nous interdit. Allah l'a établi afin que nous dirigions nos actes selon elle. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui est mieux que je fasse? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? Qu'est-ce que je peux faire de manière libre? Okay? Quant au destin, eh bien, il nous est caché. Allah nous a ordonné d'y croire, parce que cela fait partie de la perfection de sa science et de sa volonté à lui, qui compte parmi ses attributs. Le destin, on a déjà dit, c'est l'omniscience d'Allah, le fait qu'il l'a écrit, le fait qu'il l'a voulu et le fait qu'il le crée. Tout ça, ce sont les actes d'Allah et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Ça ne nous regarde pas en fait. Donc le destin relève du domaine de la croyance. Soyez attentifs, ça c'est un passage très important. Le destin, il relève du domaine de la croyance. Et non pas de la pratique, de la croyance. Tu n'as pas accès à son contenu. Comment tu veux pratiquer en fonction de son contenu? Tu dois surtout pratiquer en fonction du contenu de la législation et non pas du destin. Donc le destin relève du domaine de la croyance, tandis que la législation relève du domaine des actes et du comportement. Nous devons donc agir selon la loi d'Allah et emprunter les moyens permis qu'il a établis pour atteindre nos souhaits. Toi, tu souhaites être pieux, tu souhaites le paradis, forcément que tu dois faire les bonnes actions et délaisser les péchés. Le fait de prétendre vouloir réussir et en désobéissant à Allah, c'est de l'illusion, c'est du mirage, c'est du mensonge à soi-même. En même temps, nous croyons que tout
se produit selon le décret d'Allah. Rien ne se passe, même les paroles que je suis en train de prononcer. Si elles n'avaient pas été prédestinées par Allah et voulues et concrétisées, je ne les prononcerais pas. J'y arriverais pas. Parce qu'il est impossible de faire quoi que ce soit dans cet univers sans sa volonté et son décret. Subhanahu wa ta'ala. Donc rien n'arrive en dehors de ce qu'il a voulu et décrété. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que celui pour qui le bonheur et la réussite ont été décrétés, il sera facilité vers les causes qui y mènent. Et celui pour qui la perdition a été décrétée, pour des raisons qu'Allah connaît, eh bien lui, il sera facilité vers les causes qui conduisent à la perdition. Tout ça pour dire que il n'est pas correct de se défendre avec le destin lorsqu'on commet des péchés. Parce qu'on n'a pas accès au destin. Ça, c'est des fausses excuses. Par contre, on a accès à la législation d'Allah. Coran, on l'a entre nos mains. Sunna, on l'a entre nos mains. Les explications des Sahaba, on les a entre nos mains. Ça, on l'a. Nous, on laisse tout, certaines personnes laissent tout ça, qui est clair, et puis il va et il se couvre avec le destin, qui est inaccessible. ثم قال الشيخ بن باديس جاب أدلة في الموضوع قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد يعني البقيع هو مقبرة المدينة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء المقبرة باش يدفن معاهم وفي يده مخصرة يعني عود صغير فنكس يعني كما نقول احنا قنبع يعني يريح في الأرض فجعل ينكت بمخصرته ثم قال يعني هذاك العود هذاك يخبش به في الأرض كما هاك شغل راه يفكر ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا كتبت شقية أو سعيدة يعني كل واحد المكتوب تاعه راه القدر تاعه راه مكتوب فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل ما دام كل شيء مكتوب خلاص خلينا نتكلوا على القدر وخلاص على نجاهدوا نفوسنا فقال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة. Donc, Cheikh Ben Badis maintenant va nous apporter quelques preuves dans le sujet, bien sûr, parce qu'il faut toujours des preuves. Tout d'abord, il cite le hadith de Ali ibn Abi Talib, le noble compagnon et quatrième calife de l'islam, cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib rapporte, il dit, nous étions lors d'un enterrement au cimetière de l'Baqi'a à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoints à l'enterrement. Il avait en main un petit bâton. Il s'est assis, il a baissé la tête et il s'est mis à creuser au sol avec ce petit bâton, comme s'il réfléchissait, comme s'il méditait, comme s'il pensait à quelque chose. Comme lorsqu'on fait un geste répétitif sans but, dans le but surtout de se concentrer, de réfléchir sur quelque chose qui nous préoccupe. Donc ce qui est voulu, c'est pas vraiment le geste, mais surtout la réflexion dans laquelle il était, alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, il a dit aux Sahaba, sachez une chose, il n'y a aucun d'entre vous, aucune âme vivante, sans que sa place au paradis ou en enfer n'ait déjà été écrite, et sans qu'il n'ait déjà été écrit s'il sera heureux ou malheureux. Alors un homme a répondu, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne devrait pas simplement se reposer sur ce destin? Pourquoi œuvrer?
Celui d'entre nous qui fait partie déjà du bonheur, il finira forcément heureux. Et celui qui est destiné au malheur, il finira forcément malheureux. Donc ça, c'est la question. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرون لأهل الشقاوة ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والحديث رواه البخاري ومسلم. المقصود يعني هذا الكلام قاع وش معناه؟ معناه أن الإنسان ما لازمهش يقول كل شيء مكتوب إما لا ندير واش حبيت، لا، بل اعمل وافعل الخير، لأن الإنسان غادي يسهل له رب العالمين الحاجة اللي راها مكتوبة له، وانت ما على بالكش واش راه مكتوب لك. وإلا كنت انت فعلا راك باغي الخير وباغي الجنة، اما ندير الخير باش تلقى الخير، ماشي تهردها وتقول له ودي مكتوب وخلاص. تما انت في ميزان كيفاه، زعما انت راك دير الذنوب والمعاصي وفي التالي رب العالمين غادي يقول لك انت درت الذنوب والمعاصي بصح معليش انا كنت مقدر لك الجنة، يدخل الجنة. شنو منها؟ ليس هذا من سنة الله في خلقه. فالذي يحب الخير ويطلبه يوفقه الله له أكثر، والذي يختار الشر ويستمر فيه يترك لذلك الطريق. Donc, au moment où cet homme demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de faire les causes, finalement, puisque tout est écrit. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné une réponse très enrichissante. En vérité, en une phrase, il a donné un cours, alayhi salatu wassalam. Il a donné une conférence, en une phrase. Il a dit, donnez-vous les moyens, œuvrez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été destiné. Dit autrement, tu ne sais pas à l'avance qu'est-ce qui t'est destiné. Par contre, tu sais à l'avance qu'est-ce qu'Allah attend de toi. Alors fais ce qu'Allah attend de toi. Et tu finiras à ce qui t'a été prédestiné. Dit autrement encore, Allah ne t'a pas demandé de chercher après ce qui t'a été destiné. Plutôt, il t'a demandé de faire ce qu'il t'a ordonné. Et c'est pas on s'adonne à tout et n'importe quoi, et puis on se dit, bah, de toute façon, si Allah il m'a prédestiné d'aller au paradis, j'irai au paradis. Comme si on était en train de se dire, bah, c'est pas grave, moi je fais ce que je veux, et puis même si je fais des péchés, si mon destin c'est d'aller au paradis, Allah il va me dire Yawm al-Qiyamah, bon toi t'as fait que des péchés, mais c'est pas grave, hein, je t'avais prédestiné le paradis, alors vas-y. C'est inconcevable. Et c'est contraire à Sunnatullah fi khalqih. L'autre fois on a parlé de Sunnatullah fi khalqih. Les lois qu'Allah a imposées dans cet univers, par lesquelles il gère l'univers. On a parlé de ça. Eh bien ça en fait partie. Allah il a décidé que chacun sera rétribué selon ses actes. Et que nos actes sont les causes à travers lesquelles on va découvrir notre destin. Mais on ne le connaît pas à l'avance. Donc à nous de faire les bonnes causes. On fait n'importe quoi, après on verra le destin. Parce que ton destin, il va découler de ce que tu fais. Taïb. Ensuite, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait partie des gens du bonheur sera facilité vers les œuvres des gens du bonheur. Et celui qui fait partie des gens du malheur sera facilité vers les œuvres des gens du malheur. Ensuite, il a récité la parole d'Allah qui a pour sens. Quant à celui, dans Surat al-Layl, Surat la nuit, quant à celui qui donne des aumônes, qui craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie de la facilité. Et nous le guiderons vers la réussite. Mais celui qui se montre avare, donc il ne fait pas d'aumône, ça c'est qu'un exemple, l'aumône, mais il y a plein de bonnes actions. Quant à celui qui se montre avare, se croit autosuffisant, en gros il croit qu'il peut se passer d'Allah, et rejette la plus belle des récompenses, alors nous lui faciliterons la voie de la
difficulté. Et donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est le premier dalil que Cheikh Ben Badis a cité sur. En vérité, ce hadith à lui seul, il nous explique tout le sujet en vérité. Ah, c'est clair. Mais plus on a de dalil, plus on apprend de preuves dans le sujet, et plus notre croyance, elle se renforce, et notre vie de musulman dans fait dunya ou l'akhirah, elle va s'améliorer, elle sera meilleure. Parce qu'on aura une meilleure aqida, on sera apaisé dans notre vie. On vivra mieux. On placera toute notre confiance en Allah Jalla wa Ala. À partir du moment où on est bien avec Allah, où on fait ce qu'il nous demande et on délaisse ce qu'il nous interdit, tout va bien. On peut dormir sur nos deux oreilles. Quoi qu'il arrive, c'est prédestiné. Tu veux faire quoi? Par contre, celui qui n'est pas bien avec Allah, c'est autre chose. C'est là qu'il y a du travail à faire. Mais au niveau du destin, ce qui est décidé est décidé. Deuxième dalil. Le dalil الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. شفت؟ احرص على ما ينفعك. ما قالش خلطها وجلطها ومن بعد نشوفه. احرص على ما ينفعك، يعني دير الحاجة اللي تنفعك. احرص على ما ينفعك. من بعد قال واستعن بالله. ما غاديش توصل وحدك، كم يعاونكش رب العالمين، والله ما راك واصلها. واستعن بالله ولا تعجز، يعني ما تقعدش تما عاجز كما قال الاخر طالق روحك وقول اي اللي كاتبها ربي يجيبها وصاي. لا، تحرك. ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت. أنت خلاص راك تخاف ربي، وراك مليح مع ربي، وراك تحرص على ما ينفعك، وراك تستعن بالله، وراك تتسبب، ما راكش عاجز، ومن بعد صارت لك مصيبة. رغم هذا كله صارت لك مصيبة، واش دير؟ قال لك لا تقل لو أني فعلت، لو كان غير درت كذا وكذا. لا، هذا خطأ، هذا من الشيطان. صاي انت خلاص راك درت، قال اللي عليك درتها. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني تذكر القدر، تفكر القدر. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه لو كان غير الكلمة هذه اللي نقولوها بزاف، لو كان غير ما درتش، لو كان غير ما رحتش، لو كان غير ما قلتلهاش، لو كان غير كذا، هذه تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. فالمؤمن القوي في إيمانه وعمله وعزيمته أفضل من المؤمن الضعيف. لازم تكون قوي، تتسبب، مش تعطيها برقدة. مع أن في الجميع خيرا، مع أن في الجميع المؤمن القوي والضعيف خير. والمطلوب من الإنسان أن يجتهد فيما ينفعه ويطلب العون من الله ولا يستسلم للكسل والعجز. وإذا وقع له شيء يكرهه فلا يبقى يلوم نفسه ويقول لو فعلت كذا لما حدث كذا، لأن هذا يزيده هما وتعبا. تزيد الهم على الهم، تقعد غير تفكر لو كان غير درت هذه وما درت هذه ودرت هذه وما درت، لا ينفعك، ما فيها حتى فائدة. تزيد تمرض روحك، قدر الله مش أفعل وهني روحك وقلب الصفحة خلاص. بل يرضى بقضاء الله ويعلم أن ما حدث وقع بتقدير الله. Deuxième دليل selon Abu Huraira. Selon Abu Huraira, ça c'est un hadith rapporté dans Muslim également. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort, c'est-à-dire celui qui se donne les moyens et qui se bat en espérant atteindre ce qu'Allah lui a prédestiné de bien, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, mais celui qui ne se donne pas suffisamment les moyens pour rechercher ce qu'Allah lui réserve. Même s'il y a du bien
chez chacun d'eux. Ben oui, forcément, ils sont tous les deux croyants, donc il y a du bien dans les deux. Mais celui qui bouge, il est meilleur que celui qui dort. Il continue, alayhi salam, et il dit, recherche avec sérieux ce qui t'a ou ce qui t'est bénéfique. Vous voyez, il n'a pas dit juste, dis-toi ça va venir. Non, recherche avec sérieux ce qui t'est bénéfique. Ensuite, il dit, demande l'aide d'Allah. Parce que sans l'aide d'Allah, on n'arrive à rien. Et ne sois pas incapable ou négligent. C'est pas tu dors à la maison, tu dis, ah, ça va venir. Non. Et si une épreuve t'atteint, classe, toi maintenant, tu te donnes les moyens. Tu comptes sur Allah. Tu lui demandes de l'aide. Tu bouges. Tu fais tout ce que tu peux. Tu délaisses les péchés, etc. Et une épreuve t'atteint. Une catastrophe qui t'arrive. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, ne dis surtout pas, si seulement j'avais fait ceci ou cela, il se serait passé ceci ou cela. Ça, c'est un piège de shaitan. Il ne faut pas dire ça. Plutôt, il faut dire, il a dit, voici donc le décret d'Allah et Allah fait ce qu'il veut. C'est ça qu'on doit dire. Le réflexe, c'est ça. Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Qaddar Allah ma sha'a. C'est ça le réflexe. Maintenant, si tu commettais des péchés, etc., tu ne faisais pas les causes, oui, tu peux aussi penser à ça. Te dire, je ne me suis pas donné les moyens. Je ne me suis pas bougé. C'est de ma faute. Par contre, tu as fait tout ce qu'il faut. Et un mal t'est arrivé. Qu'est-ce que tu peux y faire? À part dire, ceci est donc le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Ça s'arrête là. Et ça ne sert à rien de ruminer ou de commencer à y réfléchir jour et nuit et se rendre malade. Ça ne changera rien à la donne. Qaddar Allah ma sha'a fa'al, on corrige ce qui est corrigeable, on tourne la page, on passe à la suite. Parce qu'à force de perdre son temps avec le passé, on en oublie notre présent et notre futur. Peut-être la mort, elle arrive dans 1 heure, dans quelques heures, dans quelques jours. Au lieu de sauver ta peau, au lieu comme on dit, de limiter les dégâts et limiter la casse, tu continues à te morfondre dans cette mauvaise passe. Ça sert à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car le mot si seulement ouvre la porte aux suggestions et aux regrets inspirés par qui? Par le shaitan, rapporté par Muslim. Donc c'est lui en fait qui te met dans la tête si seulement ceci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Non, ça sert à rien ça. Rattrape, corrige ce que tu peux corriger. Toi, remets-toi en question. Chacun d'entre nous connaît la loi d'Allah. Remets-toi en question, corrige ce que tu dois corriger. Qaddar Allah ma sha'a fa'al, et passe à la suite. Cheikh bin Badis يقول لا يحتج بالقدر في الذنوب هذه قلناها لأن حجة الله قائمة على الخلق بالتمكن والاختيار يعني رب العالمين أعطانا قدرة وأعطانا اختيار وأعطانا إرادة وحطك أمام الاختبار. أنت لازمك تخير المليحة وأنت لازمك تعزم على الحاجة المليحة. مش تخلطها ومن بعد تقول ودي القدر. لا، رب العالمين أعطاك قدرة على الفعل وأعطاك إرادة وأعطاك اختيار وهديناه النجدين. ورى لك الخير ولا لك الشر، أنت خير المليحة. لأن حجة الله قائمة على الخلق بالتمكن والاختيار والدلالة الفطرية والدلالة الشرعية. اسمع مليح، رب العالمين أعطانا الدلالة الفطرية، يعني احنا بشكل طبيعي نشوفوا هذه الحاجة هذه تبان مليحة وهذه تبان مش مليحة. رب العالمين علمنا، هدانا النجدين. إذن هذه يسموها الاختيار بالدلالة الفطرية. وكذلك عندنا الدلالة الشرعية، يعني عندنا قرآن وعندنا سنة يقولوا لنا دير هذه وما تديرش هذه. ثم رب العالمين علمنا بالفطرة تاعنا وعلمنا بالشرع. قال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن
ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. الله أكبر. يعني يخرصون يعني يكذبوا، يتكلموا بدون علم. إنهم إلا يخرصون يعني إنهم إلا يكذبون ويتكلمون بدون علم. شوف سبحان الله المشركون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم وحدوا الله، عبد الله وحده، وإلا غادي تدخلوا للنار. باش يقولوا له خلاص سمعنا وأطعنا، هما تاني جاو بداو يحتجوا بالقدر. واش قالوا؟ لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، مع أن قريش ما كانتش مأمنة باسم الرحمن. قالوا وما الرحمن كما في الآية. قريش كانوا يأمنوا بالله عز وجل بصح ما كانوش مأمنين باسم الرحمن. ثم هنا راهم يستهزوا، راهم يضحكوا عليه. لو شاء الرحمن يعني لو شاء ربك هذا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. لو كان رب العالمين بغى وكتب وقدر لو كان ما عبدناش هاد الأصنام هادو. ثم راهم يحتجوا بالقدر بالمكتوب. واش جاوبهم رب العالمين؟ قال ما لهم بذلك من علم، ما يعرفوا والو من القدر. هم ايش دخلهم في القدر؟ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، يعني إنهم إلا يكذبوا ويتكلموا بجهل، ما عندهم حتى علم بالقدر وبالمكتوب. هذا الجواب على قريش. وكذلك اليوم بعض إخواننا تقول له يا أخي اتق الله، الطف بنفسك، ما تظلمش نفسك، هيا صحح نفسك ولا يرجع إلى الله. يقول لك أودي شوف أنا القدر مكتوب وخلاص، مكتوب. ثم أنت تهرج فيها، تدي نفسك إلى الهاوية وتقول لي المكتوب. ثم أنت راك تتهم رب العالمين بالظلم. ثم أنت راك تقول ربي ظلمني، كتب عليا وحتم عليا جهنم. خطأ هذا. Donc Cheikh Bin Badis nous dit on ne peut pas utiliser le destin comme excuse pour les péchés. Il n'est pas permis de justifier les désobéissances et les péchés par le destin. Pourquoi? Car Allah a établi la preuve contre nous. Comment? Numéro 1, en nous donnant une capacité d'agir. Allah il nous a donné une capacité d'agir. Il nous a donné la capacité de faire certaines choses. Allah il nous a donné la capacité de prier. C'est pour ça qu'on arrive à prier. Il nous a donné la capacité de jeûner. C'est pour ça qu'on arrive à jeûner. Il nous a donné la capacité de faire un tas de choses qu'on parvient à faire. Si Allah ne nous avait pas donné cette capacité de faire, on ne parviendrait pas à faire ces choses. Donc Allah il nous a donné une capacité de faire. Il nous a aussi donné un libre arbitre et un choix dans pas mal de choses. Pas dans tout, mais dans pas mal de choses. Oui, il ne nous a pas donné le choix dans ce qui est universel. Notre date de naissance, notre date de mort, lieu de naissance, lieu de mort, origine, tout ça. Ok, ça on n'a pas le choix dedans. Par contre, il nous a donné le choix dans ce qu'on fait. Dans ce qu'on choisit comme vous, ne serait-ce que. Donc il nous a donné une capacité d'agir, il nous a donné un libre arbitre et la possibilité de choisir dans pas mal de choses. Il nous a également donné de manière naturelle et innée le ressenti face aux bonnes choses et aux mauvaises choses. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'apprendre. À première vue, on sait que ça a l'air bien et ça a l'air pas bien. On sait que ça c'est bien vu, ça c'est mal vu. On sait que ça c'est un bon geste, ça c'est un mauvais geste. Tu n'as pas forcément besoin d'aller apprendre. Donc Allah il nous a également appris par la nature saine. Et en plus de tout ça, il nous a révélé une législation, un Coran et une Sunna, dans laquelle il nous a dit faites ça et faites pas ça. Donc, capacité d'agir, le choix, une capacité d'agir, le choix d'agir ou non, l'indication naturelle des bonnes et des mauvaises choses, l'indication religieuse et textuelle des bonnes et des mauvaises choses. Donc, on n'a pas d'excuse en fait. On n'a pas d'excuse. Et le destin, il est en rien une excuse en notre faveur lors des péchés.
Daoud, tu peux allumer, s'il te plaît. Tu peux allumer, s'il te plaît. Allah Azza wa Jal dit, ce qui a pour sens, soyez attentifs. Là, Quraysh a utilisé comme argument justement le destin. Quand le prophète sallallahu leur a dit, adorez Allah seul, sinon vous allez aller en enfer, Quraysh s'est défendu avec le destin. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens à qui on dit, mon frère, ne te fais pas de mal, repens-toi, sinon tu risques l'enfer, il te dit, arrivera ce qui arrivera, c'est le destin. Regardez. Les polythéistes disent, si Allah l'avait voulu, nous n'adorerions pas les fausses divinités. En vérité, donc Allah il leur réplique, en vérité, ils n'ont aucune science au sujet du destin. Ils ne font que mentir et parler sans preuve. Voilà la réplique d'Allah à quiconque utilise le destin comme argument. Dit autrement et plus simplement dans notre langage courant, cette personne-là, on lui dit tu mens parce que tu n'en sais rien du contenu du destin. Pourquoi tu n'as pas fait le bien en te disant j'ai espoir que c'est le contenu de mon destin? Pourquoi tu fais le mal en disant de toute façon tant pis c'est le destin? Tu connais pas le destin à l'avance. Donc c'est une fausse excuse. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته